بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اسرار انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا لیگل چینل دا لیگل ایکسپرٹ۔ بیفور سٹارٹنگ ویڈیو، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی لیگل انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ پاکستان پینل کوڈ ہم پڑھ رہے ہیں اور پاکستان پینل کوڈ میں آج ہم پڑھیں گے انلافل اسمبلی۔ انلافل اسمبلی جو ہے، اس کو جو ریلیونٹ پروویژن ہے وہ ہے سیکشن 141 سے لے کر سیکشن 149 تک۔ چیپٹر 8 ہے یہ پاکستان پینل کوڈ کا چیپٹر 8، جس کا نام ہے کہ افینسز اگینسٹ پبلک ٹرانکویلٹی، کہ جو عوامی جو ہے امن کے خلاف جو جرائم ہیں ان کو یہ ڈیل کرتا ہے۔ یہ 141 سے لے کر 160 تک ہے، لیکن جو ہمارے کنسرننگ ٹاپک ہے انلافل اسمبلی، اس میں یہ 141 سے لے کر 149 تک ہے۔ انلافل اسمبلی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ جو اسمبل ہونا ہے کہیں پہ بھی، یہ ایک پاکستانی کا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے، جو کہ آرٹیکل 16 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہر پاکستانی شہری کو دیا گیا ہے کہ وہ کہیں پہ بھی پیسفلی اسمبل ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے کوئی شادی بیاہ کی تقریب کرنی ہے، اگر اس نے کوئی احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، اگر اس نے کوئی میوزیکل کنسرٹ کرنا ہے، بٹ ود پیسفل انٹینشن، اس نے اگر احتجاج بھی کرنا ہے تو وہ بھی پیسفل انٹینشن کے ساتھ، ہر پاکستانی شہری کو آرٹیکل 16 کے تحت یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ ایک پیسفل اسمبلی ارینج کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہی اسمبلی، اس کا جو پرپس ہے وہ پیسفل نہ ہو اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی پیسفل نہ ہو، تو وہ بن جاتی ہے انلافل اسمبلی۔ جو سیکشن 141 ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کسی اسمبلی کے 5 مقاصد میں سے کوئی ایک مقصد ہو تو وہ اسمبلی کیا ہوگی؟ وہ انلافل اسمبلی ہوگی۔ تو چلتے ہیں سیکشن 141 کی طرف۔ سب سے پہلے سیکشن 141 کے مطابق اگر ایک اسمبلی جو کہ کنسسٹ کرتی ہے 5 اور مور پرسن، سب سے پہلی چیز وہ اس میں یہ بتاتا ہے کہ اگر 5 یا 5 سے زیادہ بندے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کا جو کامن آبجیکٹ ہے، ان کا جو مقصد ہے وہ ان 5 مقاصد میں سے ایک ہے، تو وہ کیا ہوگی؟ وہ ایک انلافل اسمبلی ہوگی۔ اب ان آبجیکٹس کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا آبجیکٹ وہ بتاتا ہے ٹو اوور ایو بائی کرمنل فورس اور شو آف کرمنل فورس گورنمنٹ، لیجسلیچر اور اینی پبلک سرونٹ، کہ وہ جو اسمبلی ہے 5 یا 5 سے زیادہ بندوں کی، ان کا اگر یہ آبجیکٹ ہے کہ انہوں نے کرمنل فورس سے یا شو آف کرمنل فورس، یعنی کہ یا تو وہ کرمنل فورس کو یوز کریں گے یا اس کو شو آف کریں گے، کس مقصد کے لیے؟ اوور ایو کرنے کے لیے۔ اوور ایو کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا، دھمکانا، ٹیریفائی، اس کو کوئی بھی میننگز میں آپ لے سکتے ہیں اس جیسے۔ تو اگر آپ کا یہ پرپس ہے کہ آپ نے گورنمنٹ، جو کہ فیڈرل بھی ہو سکتی ہے، پروونشل بھی ہو سکتی ہے، یا لیجسلیچر جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی آ جاتی ہے، صوبائی اسمبلی آ جاتی ہے، سینٹ آ جاتی ہے، صدر وزیر اعظم آ جاتے ہیں، یا لیجسلیچر کو، اور یا اینی پبلک سرونٹ کو، کسی بھی پبلک سرونٹ کو، وہ کوئی جج ہو سکتا ہے، وہ پٹواری ہو سکتا ہے، تحصیلدار ہو سکتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہو سکتا ہے، ڈپٹی کمشنر ہو سکتا ہے، تھانے دار ہو سکتا ہے، ڈی پی او ہو سکتا ہے، ڈی ایس پی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جو آبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس انلافل اسمبلی نے ان تینوں کو شو آف کرمنل فورس سے یا کرمنل فورس سے اوور ایو کرنا ہے، ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، ٹیریفائی کرنا ہے، ان کا یہ کامن آبجیکٹ ہے، تو وہ اسمبلی کیا ہوگی؟
وہ अनलॉफुल असम्बली होगी। जो दूसरा ऑब्जेक्ट इसने दिया हुआ है वो है टू रेजिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ये करती है कि जी 1 लाख आमदनी वाले बंदे पे 1000 टैक्स लगा देती है, मंथली लगाती है या ईयरली लगाती है, तो क्या होता है, वो जो 1 लाख आमदनी वाले बंदे हैं वो सारे इकट्ठे होके वो ये चाहते हैं कि हम इस लॉ की एग्जीक्यूशन को रोक दें। उसमें वो तशद्दुद भी करते हैं और उसमें वो शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स भी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करना है, इस लॉ की एग्जीक्यूशन को रोकना है। तो उनका अगर पर्पस किसी भी लॉ की एग्जीक्यूशन को रोकना है तो वो भी क्या होगी, अनलॉफुल असम्बली होगी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पिछले दिनों में इंडिया में जो सिखों ने एहतजाज किया, कोई फार्म लॉ उनके बन रहे थे किसानों के, तो उनके ख़िलाफ़ उन्होंने उसकी एग्जीक्यूशन के जो ख़िलाफ़ एहतजाज किया वो पुरतशद्दुद भी था, वो शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स भी थी, वो यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स भी था। तो वो एक अनलॉफुल असम्बली थी क्योंकि उन्होंने एक लॉ की एग्जीक्यूशन को रोकने की कोशिश की। उसके बाद टू रेजिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ, इसमें साथ ही वो बताता है और एनी लीगल प्रोसेस। अब लीगल प्रोसेस क्या होता है, लीगल प्रोसेस वाली बात करके उसने टोटल जो लीगल के जितने भी प्रोसेस हैं उनको उसमें शामिल कर दिया है। अब लीगल प्रोसेस ये भी हो सकता है कि एक पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी को अरेस्ट करने जा रहा है, आगे से अनलॉफुल असम्बली आ गई है, उन्होंने उसको रोक दिया है। लीगल प्रोसेस ये भी हो सकता है कोई मुकदमा सुना जा रहा है और एक अनलॉफुल असम्बली आ गई है और उन्होंने उस मुकदमे की प्रोसीडिंग्स को रोक दिया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये मुकदमा सुना जाए। लीगल प्रोसेस ये भी हो सकता है कि किसी को नोटिस भिजवाया गया तो उन्होंने अनलॉफुल असम्बली ने वो नोटिस वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। तो लीगल प्रोसेस का वर्ड यूज़ करके जितने भी लीगल प्रोसेस वाले काम हैं वो सारे इसने इसमें कवर कर दिए। यानी कि अगर आपकी जो असम्बली है उसका पर्पस किसी लॉ की एग्जीक्यूशन को रोकना है या किसी लीगल प्रोसेस को रेजिस्ट करना है तो क्या होगी वो असम्बली, अनलॉफुल। जो थर्ड ऑब्जेक्ट है उसमें वो कहता है टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और एनी अदर ऑफेंस। या तो आपने कोई मिसचीफ करनी है या आपने कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करना है। इन दो को उसने पार्टिकुलरली यूज़ किया है और जनरली उसने कह दिया है एनी अदर ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस। अगर वो असम्बली 5 या 5 से ज़्यादा लोगों वाली असम्बली कोई भी ऑफेंस करने जा रही है तो वो क्या होगी, अनलॉफुल असम्बली होगी। ऑफेंस क्या होता है, अगर पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक कोई एक्ट पनिशेबल बाय लॉ है तो वो क्या होगा, ऑफेंस। तो एनी अदर ऑफेंस क्या है कि उसने ये झगड़ा ही ख़त्म कर दिया है कि जी ऑफेंस कौन कौन सा होगा। तो कोई भी ऑफेंस अगर 5 या 5 से ज़्यादा बंदे करने की कोशिश करेंगे या करने जा रहे हैं तो वो क्या होगी, वो जो बंदे होंगे, वो जो असम्बली होगी वो अनलॉफुल असम्बली होगी। उसके बाद जो चौथा ऑब्जेक्ट उसने बताया, द फोर्थ वन, वो है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। कि अगर बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, कि आप क्रिमिनल फोर्स को यूज़ करके या शो करके किसी बंदे की जो प्रॉपर्टी है उसकी पोजेशन ले लेते हैं, किसी बंदे की प्रॉपर्टी की पोजेशन ले लेते हैं और उसको उस पोजेशन के राइट से डिप्राइव कर देते हैं तो वो असम्बली क्या होगी, अनलॉफुल। या उसके किसी भी, सबसे पहले तो ये पोजेशन वाली होगी, उसके बाद उसको किसी भी इनकॉर्पोरियल राइट से आप डिप्राइव कर देते हैं। इनकॉर्पोरियल राइट क्या होता है, जो भी उसका राइट एसोसिएटेड टू प्रॉपर्टी होगा वो इनकॉर्पोरियल राइट होगा। वो क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो राइट ऑफ यूज़ ऑफ वाटर हो सकता है, राइट ऑफ वे हो सकता है। तो अगर आप किसी बंदे के ऐसे राइट में कोई हिंड्रेंस या उसको डिप्राइव करने की कोशिश में हैं 5 या 5 से ज़्यादा बंदे,
तो वो जो बंदे इकट्ठे हुए हैं, वो जो असम्बली बनी है, वो क्या होगी? अनलॉफुल असम्बली। जो उसका 5वां ऑब्जेक्ट है उसमें वो बताता है कि आप किसी बंदे को कंपेल करते हैं, तो टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज़ नॉट लीगली बाउंड टू डू, कि एक बंदा है उसको आप कंपेल करते हैं कि भाई ये काम करो जो वो लीगली बाउंड नहीं है करने के। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, आप एक थाने में जाते हैं और थाने में जाके आप एक झूठी FIR कटवाना चाहते हैं। अब जो वहाँ पे थानेदार बैठा है वो लीगली बाउंड नहीं है कि वो झूठी FIR काटे, वो तो लीगली बाउंड है कि वो सच्चे वाक़े पे मबनी FIR काटे। बट आप ये थ्रू फोर्स या थ्रू शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स उसको कंपेल कर रहे हैं कि भाई नहीं, आप काटो ही काटो। तो आपकी जो असम्बली है 5 या 5 से ज़्यादा बंदों वाली, वो क्या होगी? अनलॉफुल असम्बली। दूसरा वो उसमें कहता है टू ओमिट टू डू व्हाट ही इज़ लीगली एंटाइटल्ड टू डू, यानी कि आप किसी बंदे से इल्लीगल ओमिशन करवाते हैं। जिस तरह के मैंने पहले एग्जांपल दी, एक पुलिस ऑफिसर है, वो कहीं पे जाता है किसी बंदे को अरेस्ट करने, तो आप क्या करते हैं? उसके अरेस्ट को रोकते हैं। अब उसकी ये ड्यूटी है कि वो उस बंदे को अरेस्ट करे, आप उससे क्या करवाते हैं? थ्रू फोर्स इल्लीगल ओमिशन करवा देते हैं। 5 या 5 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे होकर कि भाई जी हमने इसको नहीं पकड़ने देना। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई MNA है या MPA है, उसके घर पे पुलिस जाती है उसको पकड़ने के लिए, तो जी लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि जी हमने तो अपने लीडर को नहीं पकड़ने देना, तो वो क्या होगी? असम्बली, वो भी अनलॉफुल असम्बली होगी। अब ये जो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, इन 5 ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए अगर 5 या 5 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे होंगे तो वो जो असम्बली होगी वो क्या होगी? अनलॉफुल असम्बली। उसके बाद वो इसकी एक्सप्लेनेशन में बताता है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, कि अगर एक असम्बली जो कि पीसफुल बनी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल असातिज़ा हैं, उनका एक पीसफुल एहतजाज था अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए या जो भी उनके मुतालबात थे, तो उसके बाद उसमें वायलेंस ऐड हो गया। वायलेंस जब ऐड हुआ तो वो क्या बन गई? अनलॉफुल असम्बली। तो इस एक्सप्लेनेशन में वो कहता है कि अगर कोई असम्बली पीसफुल है तो वो बाद में भी अनलॉफुल असम्बली में कन्वर्ट हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई जो अनलॉफुल असम्बली है जो वो फर्स्ट इंस्टेंस से ही वो अनलॉफुल असम्बली कॉन्स्टिट्यूट होगी। अनलॉफुल असम्बली, कोई पीसफुल असम्बली जो है वो भी अनलॉफुल असम्बली में कन्वर्ट हो सकती है। तो दीज वर द 5 कॉमन ऑब्जेक्ट्स जिनको अचीव करने के लिए जो कि अनलॉफुल असम्बली के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं सेक्शन 142 की तरफ। सेक्शन 142 में वो कहता है कि अगर कोई बंदा ये जानते बूझते हुए भी कि ये जो असम्बली है ये अनलॉफुल असम्बली है उसको ज्वाइन करता है तो वो उस असम्बली का मेंबर समझा जाएगा। उसके बाद चलते हैं सेक्शन 143 की तरफ। सेक्शन 143 जो है सेक्शन 143 बताता है पनिशमेंट फॉर बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असम्बली। समझने की चीज़ है कि अभी अनलॉफुल असम्बली ने कोई ऑफेंस नहीं किया, सिर्फ अनलॉफुल असम्बली बनी है। बनी किस लिए है? अपने कॉमन ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए। तो अगर एक अनलॉफुल असम्बली कॉन्स्टिट्यूट हो गई है तो जो कोई भी उस वक़्त उसका मेंबर होगा वो लायबल टू पनिशमेंट होगा अप टू 6 months और फाइन और बोथ। तो ये सिर्फ उसके मेंबर होने की सज़ा है। तो आगे चलते हैं सेक्शन 144 की तरफ।
सेक्शन 144 कहता ہے کہ اگر وہ جو اسمبلی ہے اس میں جو بندے ہیں وہ ڈیڈلی ویپن کے ساتھ آرمڈ ہیں. ڈیڈلی ویپن کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا ویپن جس کی وجہ سے کسی کی موت ہو سکتی ہو، جس میں آپ کا خنجر آ جاتا ہے، آپ کا پستول آ جاتا ہے، ایون جو ڈنڈا ہے سم ٹائمز وہ بھی ایک ڈیڈلی ویپن ہوتا ہے. تو اگر جو اسمبلی ہے، جو ان لافل اسمبلی ہے، اس میں جو بندے ہیں، جو اس کے ممبر ہیں، وہ ڈیڈلی ویپن سے آرمڈ ہیں، تو ان کی جو سزا ہوگی وہ ہوگی 2 years or fine or both. سیکشن 145. اچھا ایک اور ٹاپک بھی ہے ڈسپرسل آف ان لافل اسمبلی. جو ڈسپرسل ہے وہ آتا ہے CRPC میں. تو وہ جب ہم CRPC پڑھیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے. تو سیکشن 145 کہتا ہے کہ اگر ایک ان لافل اسمبلی ہے، اس کو آرڈر مل گیا ہے کہ بھئی آپ ڈسپرس ہو جاؤ. آرڈر کوئی بھی دے سکتا ہے، جو اس وقت اس کو کمانڈ کر رہا ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. وہ DC ہو سکتا ہے، AC ہو سکتا ہے، DP ہو سکتا ہے، تھانے دار ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اگر آرڈر دے دیتا ہے کہ بھئی اس اسمبلی کو ڈسپرس کر دو، اور اس آرڈر کے مل جانے کے بعد بھی آپ اس ان لافل اسمبلی سے ڈسپرس نہیں ہوتے، تو اس کی سزا ہے 2 سال اور فائن اور بوتھ. آگے سیکشن 146 پہ چلتے ہیں. یہ رائٹنگ کے بارے میں ہے. کچھ لوگ اسے رائٹنگ کہتے ہیں، کچھ ریٹنگ کہتے ہیں، ریوٹنگ کہتے ہیں. اس میں وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ان لافل اسمبلی ہے، اس کو بلوا بھی کہتے ہیں اگر آپ اردو کی بات کریں، اگر کوئی ان لافل اسمبلی ہے اس میں اگر فورس یا وائلنس اکٹھا ہو گیا ہے اپنے کامن آبجیکٹ کو اچیو کرنے کے لیے، تو وہ کیا بن جائے گی؟ وہ رائٹنگ بن جائے گی، ریوٹنگ بن جائے گی. کہ اگر کسی ان لافل اسمبلی جو ہے وہ یوز کر رہی ہے فورس کو یا وائلنس کو اپنے کامن آبجیکٹ کو اچیو کرنے کے لیے، دین اٹ ول بی کنورٹڈ انٹو ریٹنگ. اور آگے اس کا جو سیکشن 147 ہے وہ ریٹنگ کی پنشمنٹ بتاتا ہے، جو کہ 2 سال اور فائن اور بوتھ ہے. اس کے بعد سیکشن 148 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ریوٹنگ جو ہے وہ ود ڈیڈلی ویپنز ہو رہی ہے تو اس کی سزا جو ہوگی وہ 3 سال اور فائن اور بوتھ. اس کے بعد آتا ہے سیکشن 149. دس از ویری امپورٹنٹ سیکشن. یہ سب سے لاسٹ والا ہے لیکن یہ لیسٹ والا نہیں ہے، لیسٹ امپورٹنس والا نہیں ہے. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ، ایک ان لافل اسمبلی ہے، اس میں سے کوئی بھی بندہ کوئی آفینس کرتا ہے، تو وہ جو آفینس ہوگا وہ یہ سمجھا جائے گا کہ ہر بندے نے یہ آفینس کیا ہے. فار ایگزامپل ایک ان لافل اسمبلی ہے، وہ مارچ کر رہی ہے پارلیمنٹ کی طرف، تو سامنے سے کوئی پولیس افسر آتا ہے، ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایک بندہ اس میں سے اس کو اٹھا کے پتھر مارتا ہے، پتھر اس کے سر پہ لگتا ہے اور وہ یا تو اس کو گریویس ہرٹ ہو جاتا ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کا مرڈر ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ ان لافل اسمبلی، جو بھی اس وقت اس ان لافل اسمبلی کا ممبر تھا، وہ گلٹی ہے اس گریویس ہرٹ کا، اس مرڈر کا جو ان میں سے کسی ایک نے کیا ہے. تو اگر کوئی ایک بھی کوئی آفینس کرے گا تو ان لافل اسمبلی کا جو بھی اس ٹائم پہ ممبر ہوگا وہ گلٹی ہوگا. اب ممبر کون ہوگا؟ سیکشن 142 میں ہم نے پڑھا کہ اگر ایک بندے کو یہ پتہ ہے کہ دس از این ان لافل اسمبلی، تو اور وہ پھر بھی اس سے کنٹینیو کرتا ہے، اس اسمبلی میں رہتا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ اس اسمبلی کا ممبر ہوگا. آج جو ہم نے پڑھا وہ تھا ان لافل اسمبلی کے بارے میں.
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔